Namaste everyone. So we are discussing about the subtopic which comes under electric charges and fields. In the last class we have studied about the electric field lines, properties of electric field lines. So properties of electric field lines ge bandaga, the very first one was ಒಂದು isolated positive charge ಇದ್ರೆ electric field lines charge ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ it will reach infinity. Suppose if you have an isolated negative charge, electric field lines will start from infinity and it will end on the charge. And if you have both the charges, that is positive charge hage negative charge iddaga, electric field lines will start from the charge that is positive charge and it will end on a negative charge. Electric field lines will never intersect with each other. Hage, they will not form a closed loop. They do not form a closed loop was the next property. So, ishtu properties nu now otta bandidivi. And here comes the topic of today's class, that is electric dipole. So, electric anta helid takshana charges irbeku anta artha. Dipole anta helid takshana two poles anta artha. But two charges na navu consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So, two charges separated by a small distance. So, it is the pair of equal and opposite charges. Pair anta ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು charges ಇರಬೇಕು. Equal and opposite charges ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example, ನನಗೆ 2 coulomb of charge. Coulomb is the unit of electric charge. ಒಂದು charge value 2 coulomb ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 ಕೂಲಂಬ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಕೂಲಂಬ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ನ ನಾವು 2a ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2a is the distance between the plus q and minus q, and this is called as electric dipole. So it is the pair of equal and opposite charges separated by a small distance. So moving on with the next topic, that is called as electric dipole moment, which is represented as small p. So what is this electric dipole moment? It is related with the electric dipole. So electric dipole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 equal and opposite charges ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್? ಸೊ it is the product of magnitude of one of the charge. So product of ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐದರ್ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And distance between the two charges. So P is called as electric dipole moment. Product of magnitude of one of the charge, Q anta barkotini, into distance between the two charges. What is the distance between the two charges here? 2a is the distance between the two charges. So P is equal to 2aq is the formula, that is mathematical representation of electric dipole moment. Magnitude of one of the charge consider ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ distance between the two charges. Distance between the two charges here is 2a.
next is about what is the SI unit of this electric dipole moment. So SI unit of charge is coulomb and distance ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ a 2a is the distance here. So distance ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ distance ಗೆ SI unit it is meter. So this is coulomb meter and not centimeter. This is not centimeter. This is coulomb meter. Next, what is the vector form of this electric dipole moment? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this P is a vector quantity. Means electric dipole moment is a vector quantity. So ಹಾಗಾಗಿ P vector ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Which is equal to Q into 2A. Q, it is a electric charge and it is a scalar quantity. So ಹಾಗಾಗಿ vector symbol ಹಾಕಲ್ಲ. 2A, that is the distance between the two charges, and distance, it is again a scalar quantity. So ಹಾಗಾಗಿ vector symbol ಹಾಕಲ್ಲ. Whereas we will be including a unit vector, that is P cap. So P cap is the unit vector. ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ representation or the direction of the electric dipole moment. So the direction will be from minus q to plus q. Electric field dadre direction ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ plus q ಇಂದ minus q ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Electric dipole moment dadre minus q ಇಂದ plus q ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ this is a vector quantity. So product of magnitude of one of the charge consider ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ distance between the two charges consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the next subheading is called as axial line of a dipole. So axis of a dipole ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? It is the line joining the centers of two charges of a dipole and extended on one side. So ಅದನ್ನ ನಾವು axial line of a dipole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಏನು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ 2a q ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ q ಟು ಪ್ಲಸ್ q. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ whatever you get is called as the axial line of a dipole. So this is the dipole axis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ, it is a point on the axial line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. C is the point on the axial line. So you will be having a electric dipole, that is pair of equal and opposite charges separated by a small distance. ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬರೋ ಅಂತದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ವೇರ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? axial line of a dipole ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, or it is present on the axis of a dipole. So this is the very important 5-mark derivation. Derive an expression for electric field at a point on the axis of a dipole. So ಇದನ್ನ axis of a dipole ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ axial line of a dipole ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಏನು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2a ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬರೋ ಅಂತದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು O ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, O ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ Q ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಹಾಗೆ O ಇಂದ ಮೈನಸ್ Q ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ O ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ Q ಗೆ A ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ 2a ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A, ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A. ಸೊ O ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ Q ಗೆ A ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ O ಇಂದ ಮೈನಸ್ Q ಗೂ ಕೂಡ A ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, A and A ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O is the midpoint, C is the point on the axial line. ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ O ಇಂದ C ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ R. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ O and C is equal to what? R. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್, ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು 2a ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ O ಇಂದ A ಗೆ, O ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ Q ಗೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ A, ಹಾಗೆ O ಇಂದ ಮೈನಸ್ Q ಗೂ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ A. 2a ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಇಂದ ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ C ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And now comes the important part of the derivation, that is electric field due to plus Q ನ, ಪ್ಲಸ್ Q ಇಂದ ಬರೋ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನಾನು E1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ Q ಇಂದ ಬರೋ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ E2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ Q ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. Whereas the minus Q charge, what it will do? It will receive the electric field lines. So plus Q idre electric field lines na kodutte, it will give out. Minus Q charge idre electric field lines na receive ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ Q ಇಂದ ಬರೋ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನಾನು E1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. E1 ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಸ್ Q ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, E1 ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E2 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. So this is what the representation is. Plus Q will give out the electric field lines. So ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಮೈನಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ E1 ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ E2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ Q ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ Q ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. 2a is the distance between the two charges. C is the point on the axial line. R is the distance between point O and point C. So ishtu barkobekagutte data. Now I will start with writing the mathematical expressions. So the very first step, electric field due to plus Q charge. Electric field due to plus Q ಅಂತ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ,
ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದು? E1 is equal to, so ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So E1 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ವರ್ಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಸಿ ವರ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಓ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಆರ್ ಇದೆ, ಓ ಇಂದ ಎ ಗೆ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಸಿ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ, what is the electric field due to minus q charge? Electric field due to minus q charge. So electric field for the minus q ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? E2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So E2 is equal to again 1 by 4 pi epsilon naught. ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ತಗೋಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ E2 ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಗೂ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಗೂ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಓ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಹಾಗೆ ಓ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇಂದ ಸಿ ವರ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ 1 by 4 pi epsilon naught ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ, E2 ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ E2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. E1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ E1 ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಇ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್,
ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಒನ್ ಸೈಡ್, ಹಾಗೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು 1/2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಾಗೆ 1/3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ 1/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರು 0.5 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರು 0.33 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ? 0.5 ಈಸ್ ಮೋರ್. 0.5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? 1/2 ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1/r ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? r minus a whole square is less when compared to the r plus a whole square. So ಹಾಗಾಗಿ this will be more. 1 by r minus a whole square will be more when compared to the 1 by r plus a whole square. I hope it is clear to you. So denominator factor number ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ 1 by ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ r ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ r ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ E2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ E1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ E2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನು ಬರ್ಕೋತೀರ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ E2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್. E2 ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is equal to ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು? E2 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. E2 ಮೈನಸ್ E1 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. E2 ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, E1 ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ E2 minus E1. So E is equal to E2 minus E1 ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1/4πε0 ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. Q is ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿಯೋದು ಫಸ್ಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ r ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್. ಏನಂತ ರೀಸನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು E2 ಮೈನಸ್ E1 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ E is equal to Q by 4πε0 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ LCM ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ A ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ R ಇದೆ, ಸೊ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಸೊ A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು A ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ R ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ R ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ R ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus r minus a whole square. So next step, E is equal to Q divided by 4πε0
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab. ಸೊ 2ra. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab 2ra. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, 2ab ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ra. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೂ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2ra ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is r square minus a square whole square. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 2ra ಪ್ಲಸ್ 2ra ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4ra ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ 4 ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, 2 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಂಟು 4 ನಾನು 2 ಇಂಟು 2 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಎನ ತಗೋತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು 2a. ಇನ್ನ ಉಳ್ದಿರೋದೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಆರ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 2r ನ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಯರ್ P, that is the electric dipole moment, is equal to what? It is the product of one of the charge and the distance between them. So Q into 2a place ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, P ಅಂತ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. E is equal to 1 divided by 4πε0 Q into 2a place ಅಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, divided by r square minus a square whole square into 2r. So this is the expression for the electric field at a point on the axis of a dipole ಅಥವಾ axial line of a dipole. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ, ಎ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಏನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಏನ ನಾವು 0 ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಯಾವಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ಏನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. So P into 2R divided by R square minus A square whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ R to the power 4 ಆಗುತ್ತೆ. So ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will be left with E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 2p ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೇಸ್ 1. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.